students, myself Vasan Patil. I am teaching mathematics. In mathematics there are two papers, paper 1 and paper 2. In paper 1 there is first lesson angles and its measurements. In previous lectures you studied angles and its measurements. Now we studied second lesson trigonometry 1. Trigonometry functions हे तुम्ही 10th standard मध्ये शिकलेला आहात. Trigonometric function with definitions of trigonometric function with the help of right angle triangle. Using this right angle triangle, you define trigonometric functions as sin theta is equal to, sin theta means opposite side upon hypotenuse AB upon AC. Next cos theta is equal to, cos theta means adjacent side upon hypotenuse BC upon AB. Next tan theta is equal to, tan theta is opposite side upon adjacent side AB upon BC. Cot theta is equal to adjacent side upon hypotenuse, adjacent side upon opposite side BC upon AB. Sec theta is equal to hypotenuse upon adjacent side AC upon BC, and cosec theta is equal to hypotenuse upon opposite side AC upon AB. These are the definitions of trigonometric function: sin theta AB upon AC, cos theta BC upon AB, tan theta AB upon BC, cot theta BC upon AB, sec theta AC upon AB, AC upon BC आणि cosec theta AC upon AB. ह्या सगळ्या हे डेफिनेशन्स आपण 10th स्टँडर्ड मध्ये शिकलेलो आहोत. त्याच्यावरून तुम्ही अँगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मध्ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे अँगल विथ डिफरंट व्हॅल्यूज पाहिलेले आहेत, आयडेंटिटीज पाहिलेल्या आहेत. आता हे जे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे डेफिनेशन्स यूज करून आपण त्याचे रेसिप्रोकल्स फाइंड आउट करणार आहोत. आता रेसिप्रोकल्स काय तर टॅन अँड कॉट हा रेसिप्रोकल, हे दोघं एकमेकांचे रेसिप्रोकल आहेत. कॉस अँड सेक आर रेसिप्रोकल्स ऑफ इच अदर अँड साइन अँड कोसेक आर रेसिप्रोकल्स ऑफ इच अदर. म्हणजे टॅन आणि कॉट मध्ये हे दोघं एकमेकांचे रेसिप्रोकल असतात. कॉस थीटा अँड सेक थीटा आर रेसिप्रोकल्स ऑफ इच अदर and sin theta cosec theta are reciprocals of each other. आता हे यूज करून आपण काही फॉर्म्युले तयार करणार आहे की जे फॉर्म्युले आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये सॉल्व्ह करतात. आता साइनचा रेसिप्रोकल कोसेक आहे तर तो असं लिहितात sin theta is equal to 1 upon cosec theta. साइन हा कोसेक मध्ये पाहिजे असेल तर 1 upon cosec लिहू शकता किंवा cosec theta sin मध्ये cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Next cos and sec are reciprocals of each other, then cos theta is equal to 1 upon sec theta, or sec theta is equal to 1 upon cos theta. These are the reciprocals of each other. Now there is a relation between tan and cot. Tan theta is equal to 1 upon cot theta, or cot theta is equal to 1 upon tan theta. These ratios are reciprocals of each other: sin and cosec, cos and sec, and tan and cot. So there is one more formula: tan theta is equal to, tan theta हा sin आणि cos मध्ये कसा एक्सपांड होतो तर tan theta is sin theta upon cos theta, and cot theta is equal to, cot is reciprocal of tan, therefore cot theta is cos theta upon sin theta. हे फॉर्म्युले यूज करून आपल्याला हे फॉर्म्युले जे आपण हे सगळं 10th मध्ये तुम्हाला झालेलं आहे. ट्रिग्नोमेट्री जे डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनची डेफिनेशन विथ युजिंग राईट अँगल ट्रायंगल, साइन, कॉस, टॅन, कॉट, सेक अँड कोसेक, आणि त्याच्यामध्ये रिलेशन, हे रिलेशन तुम्हाला रेसिप्रोकल्स, दिले आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ इच अदर, हे यूज करून हे तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना यूज करावं लागतील. साइन कोसेकमध्ये हवं असेल, कॉस सेकमध्ये असेल किंवा टॅन कॉटमध्ये असेल तर तुम्हाला हे चेंजेस करता येतात. These are the reciprocals of trigonometric functions, and there is expansion of tan theta in sin and cos. Tan theta is equal to sin theta upon cos theta, and cot theta is equal to cos theta upon sin theta. Now we see trigonometric functions with help of standard circle. The trigonometric function स्टँडर्ड सर्कल यूज करू. स्टँडर्ड सर्कल मीन्स इथं प्लेन आहे, प्लेनवरती सर्कल घेतले आणि त्याचं सेंटर हे ओरिजिन आहे, याला स्टँडर्ड सर्कल म्हणायचं. आता ह्या स्टँडर्ड सर्कलचा यूज करून आपण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स फाइंड आउट करायचे फॉर डिफरंट अँगल्स. इथं
इनिशियल रे OX रोटेट्स, इनिशियल रे OX हा पॉझिटिव्ह एक्स एक्सिस आहे, हा रोटेट होतोय इथंपर्यंत, इथं आपण घेऊया आणि हा इथं रोटेट झाला, दॅट इज इथं ए आहे, OA रोटेट्स थ्रू OB विथ अँगल थीटा. इथं स्टँडर्ड सर्कल घेतले, स्टँडर्ड सर्कलमध्ये आपण OA हा इनिशियल रे रोटेट्स थ्रू टर्मिनल रे AB मेकिंग अँगल थीटा. Now there is one point on a circle with P with coordinate x and y. Now we draw perpendicular from point P on positive x axis इथं PQ. आता इथं बघा तयार इथं हा सेंटरला तयार झालेला अँगल थीटा आहे. P be any point on circle and with coordinates x and y, PQ with a perpendicular on positive x axis. Then इथं जो ट्रायंगल तयार झाला तो ट्रायंगल आहे PQO, हा राईट अँगल ट्रायंगल तयार होतो आणि याचा सेंटरचा अँगल आहे तो थीटा, म्हणजे हा PQO हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. आणि राईट अँगल ट्रायंगलवरून आपण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स फाइंड आउट करू शकतो. फक्त ह्या अँगलसाठी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स फाइंड आउट करायचे. त्यासाठी आता इथं आपल्याला डिस्टन्स फाइंड करायचं आहे, OQ आणि PQ हे डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे. आणि OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. OP ही जर ह्या ट्रायंगलचा हायपोटेन्यूस असेल तर ह्या सर्कलची रेडियस आहे आणि ती रेडियस आपण R घेणार आहे. रेडियस ऑफ दॅट सर्कल मीन्स OP डिस्टन्स R आलं. OQ डिस्टन्स आणि PQ डिस्टन्स फाइंड करण्यासाठी P चे कोऑर्डिनेट्स x आणि y आहे. P चा x कोऑर्डिनेट मीन्स OQ इज x आणि PQ इज पॅरलल टू y ॲक्सिस, देन डिस्टन्स PQ इज y. इथं स्टँडर्ड सर्कलमध्ये हा राईट अँगल ट्रायंगल तयार झाला. हा यूज करून आपण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स फाइंड करणार आहेत थीटा ह्या अँगलसाठी. त्यासाठी साइन थीटाच्या डेफिनेशन माहिती आहे. हा आता राईट अँगल ट्रायंगल आहे. देन साइन थीटा इज इक्वल टू, एक मिनिट, हे सगळे डेफिनेशन तयार करताना इन ट्रायंगल, राईट अँगल ट्रायंगल कोणता आहे OQP, इन ट्रायंगल OPQ मेजर अँगल POQ, मेजर अँगल POQ इज इक्वल टू थीटा. आता हा राईट अँगल ट्रायंगल यूज करून आपण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स फाइंड करणार आहे फॉर अँगल थीटासाठी. देन डिस्टन्स OQ इज इक्वल टू x, डिस्टन्स PQ इज y, and OP means radius of this circle, OP is R. Using this information, you will find trigonometric functions for angle theta. Now, sin theta, what is the definition of sin theta? Sin theta means using this right angle triangle, we have to find trigonometric functions for theta. Sin theta means opposite side upon hypotenuse. Opposite side किती आहे y. Hypotenuse किती आहे r. Means definition of sin theta is y upon r. Next, cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse means x upon r. Next, tan theta is equal to opposite side upon adjacent side means y upon x. Cot theta is equal to, cot theta definition is adjacent side upon opposite side means x upon y. Next, sec theta is equal to, sec theta is what upon hypotenuse upon adjacent side r upon x. And cosec theta is equal to opposite side hypotenuse upon opposite side means x upon r upon 1. These are the trigonometric functions with the help of standard unit circle. Standard unit circle ला तुम्हाला हे trigonometric function चे definitions मिळाल्या. हे यूज करून तुम्हाला एक्झाम्पल सिम्प्लिफाय करायचे. त्यासाठी तुम्हाला इथला अँगल हा थीटा आहे इन स्टँडर्ड फॉर्म. हा 45 असेल, 30 असेल, 60 असेल. त्या अँगलसाठी डिफरंट अँगलसाठी तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करण्यासाठी हे फॉर्म्युला यूज होतात. साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, कॉस थीटा इज इक्वल टू, आता हे सगळं पाठ करायची गरज नाही, कारण तुम्ही फिगर काढल्यानंतर तुमच्या लक्षात येतं विच इज ॲडजसंट साइड, अपोजिट साइड अँड हायपोटेन्यूस. याच्यावरून तुम्ही फाइंड आउट करता कोणत्याही अँगलसाठी. आता हे सर्कल स्टँडर्ड सर्कल आहे, म्हणजे प्लेनमध्ये आहे. स्टँडर्ड सर्कल असल्यामुळे जी रेडियस आपण r घेतली. पण हे जर स्टँडर्ड युनिट सर्कल असेल, युनिट फॉर हुज रेडियस इज 1, म्हणजे ज्या सर्कलची रेडियस 1 असेल त्याला स्टँडर्ड युनिट सर्कल म्हणतात. जर हे सर्कल स्टँडर्ड युनिट सर्कल
असेल तर तुम्हाला डिफरंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स डिफरंट अँगलसाठी फाइंड आउट करण्यासाठी हे ओपी डिस्टन्स हे 1 होणार आहे. आणि मग ह्याच्यावरून तुम्हाला हे अँगल्स फाइंड आउट करण्यासाठी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज काय येतील ते फाइंड करण्यासाठी हीच डेफिनेशन आहे. फक्त हे आता हे जे सर्कल आहे हे स्टँडर्ड युनिट सर्कल आहे हुज रेडियस इज 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटरला युनिट सर्कल म्हणतात. आता इथं ओपी हे डिस्टन्स 1 झालं. म्हणजे ओ क्यू एक्सच आहे कारण पी जे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाय आहे त्यामुळे ओ क्यू एक्स आहे, पी क्यू वाय आहे आणि अँगल हा थिटा आहे. फ्रॉम ओ ए टू ओ बी दिस थिटा. आता हे जर तुमचं हे स्टँडर्ड युनिट सर्कल असेल तर कोणत्या डेफिनेशन्स मिळतात त्यासाठी इन ट्रायंगल ओ पी क्यू हा ट्रायंगल घेतलाय. ह्या ट्रायंगलमध्ये अँगल पी ओ क्यू इज थिटा. अँगल पी ओ क्यू थिटा आहे. ओ क्यू इज एक्स, डिस्टन्स ओ क्यू एक्स आहे. पी क्यू वाय आहे. फक्त चेंज कुठे झाला तर ओ पी हे डिस्टन्स युनिट सर्कल असल्यामुळं 1 होतो. जर हे युनिट स्टँडर्ड सर्कल असेल आणि सर्कल असेल तर ओपी डिस्टन्स 1 होणार आहे. तेव्हा ह्याचे डेफिनेशन्स काय असतात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे डेफिनेशन्स काय असतात तर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेन्यूज. आता अपोजिट साइड y आहे हायपोटेन्यूज ओपी हे डिस्टन्स 1 आहे. y अपॉन 1 हा y अपॉन 1 होतो. y अपॉन 1 मीन्स y. दिस गिव्स साइन थीटा इज इक्वल टू y. नेक्स्ट cos theta is equal to cos theta means adjacent side upon hypotenuse. Adjacent side is x and hypotenuse is 1. X upon 1. X upon 1. That means cos theta is equal to x. These are the standard formulas of trigonometric functions. Sin theta is equal to y and cos theta is equal to x. Using this sin theta and cos theta, we have find other trigonometric functions like tan theta is equal to tan theta means sin theta upon cos theta. आता इथं आपल्याला फॉर्म्युला रेसिप्रोकल्स माहिती आहे ते रेसिप्रोकल्स यूज करून मी तुम्हाला सांगायचे घ्यायचे. tan theta आता sin आणि cos theta माहिती आहे आपल्याला त्यावरून tan theta फाइंड आउट करता येतो. tan theta is sin theta upon cos theta. sin theta is y upon cos theta is x. Then definition of tan theta is y upon x. Cot theta is reciprocal of tan theta. Cot means tan theta means 1 upon cot theta और cot theta means 1 upon tan theta. म्हणजे cot चा रेसिप्रोकल tan आहे त्यामुळे cot theta ची व्हॅल्यू येणार आहे y x upon y. किंवा cos theta चा फॉर्म्युला कोणता cot theta चा फॉर्म्युला cos theta upon sin theta. cos theta is x and sin theta is y, x upon y. Next sec theta is equal to sec theta is 1 upon cos theta. sec चा रेसिप्रोकल cos आहे. cos theta x upon 1 आहे तर ह्याचा रेसिप्रोकल 1 upon x येतो आणि sec 1 upon x. नेक्स्ट cosec theta is equal to cosec theta चा रेसिप्रोकल sin theta असतो. sin theta y upon 1 आहे तर ह्याचा रेसिप्रोकल 1 upon y होतो. मीन्स cosec theta is 1 upon y. These are the trigonometric functions with the help of standard unit circle. These are formulas for only standard circle whose radius is r, which is always positive. But standard unit circle means whose radius is 1. Then we get formulas of trigonometric functions. Sin theta is equal to y, cos theta is equal to x. These are the standard formulas. Sin theta in standard unit circle trigonometric function sin theta is always y and cos theta is equal to x. And using this sin theta and cos theta, we have to find all remaining trigonometric functions. Tan theta is y upon x, cot theta is x upon y, sec theta is 1 upon x and cosec theta is 1 upon y. Means in standard unit circle there is trigonometric function sin theta is y and cos theta is x. Now next point is signs of trigonometric functions in different quadrants. Trigonometric function चे different quadrant मध्ये काय साइन्स असतात ते फाइंड करायचे. त्यासाठी हा प्लेन घेतलाय. प्लेन मध्ये हा फर्स्ट क्वाड्रंट आहे. फर्स्ट क्वाड्रंट. नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रंट. थर्ड क्वाड्रंट and fourth quadrant. फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ. आता आपल्याला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनसाठी
स्टँडर्ड सर्कलमध्ये जी डेफिनेशन होती त्यामध्ये साइन थिटा इज वाय अँड कॉस थिटा इज एक्स हे डेफिनेशन असं आपण पाहिजे. तर हे नेहमीच लक्षात ठेवायचं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमध्ये. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हे स्टँडर्ड सर्कलला साइन थिटा हा वाय असतो आणि कॉस थिटा इज एक्स हे फॉर्म्युलीज यूज करून हे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे फॉर्म्युलीज आहेत हे यूज करून आपल्याला एक्झाम्पल पण सॉल्व्ह करायचे. आता हे यूज करून आपण इथे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे साइन चेक करणार आहोत. आता इथं ह्यामध्ये साइन थिटा आणि कॉस थिटा साइन थिटा एक्स वाय आहे आणि कॉस थिटा एक्स आहे. आता फर्स्ट आपल्याला माहिती आहे फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये एक्स अँड वाय पॉझिटिव्ह हा एक्स वाय पॉझिटिव्ह असतो. हा पॉझिटिव्ह एक्स एक्सिस आहे आणि हा पॉझिटिव्ह वाय एक्सिस आहे. एक्स वाय ऑलवेज पॉझिटिव्ह. इन सेकंड क्वाड्रंट हा एक्स निगेटिव्ह एक्सिस आहे आणि हा वाय पॉझिटिव्ह एक्सिस आहे मायनस एक्स प्लस वाय हे असतात. नेक्स्ट थर्डमध्ये एक्स निगेटिव्ह वाय निगेटिव्ह मीन्स मायनस एक्स मायनस वाय. अँड इन फोर्थ क्वाड्रंट एक्स पॉझिटिव्ह अँड वाय निगेटिव्ह मीन्स एक्स मायनस वाय. हे कॉर्डिनेट्स फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये दोन्ही कॉर्डिनेट पॉझिटिव्ह सेकंडमध्ये मायनस एक्स प्लस वाय थर्ड मायनस एक्स मायनस वाय आणि फोर्थमध्ये एक्स मायनस वाय. आता एक्स फॉर कॉस थिटा हे माहीत पाहिजे आणि साइन फॉर वाय फॉर साइन थिटा. इथं एक्स पॉझिटिव्ह आहे वाय पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे साइन थिटा पॉझिटिव्ह आहे कॉस थिटा पॉझिटिव्ह आहे. साइनचा रेसिप्रोकल कोसेक पॉझिटिव्ह असणार आहे आणि कॉसचा रेसिप्रोकल सेक पॉझिटिव्ह असणार आहे. टॅन मीन्स साइन अपॉन कॉस साइन पॉझिटिव्ह कॉस पॉझिटिव्ह मीन्स साइन ऑल्सो पॉझिटिव्ह टॅन ऑल्सो पॉझिटिव्ह आणि टॅनचा रेसिप्रोकल कॉट ऑल्सो पॉझिटिव्ह मीन्स फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये साही रेशो पॉझिटिव्ह असतात म्हणजेच ऑल आर पॉझिटिव्ह. फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये साही रेशोचं साइन पॉझिटिव्ह असतं. नेक्स्ट इन सेकंड क्वाड्रंट एक्स इज निगेटिव्ह आणि वाय इज पॉझिटिव्ह. एक्स निगेटिव्ह फॉर कॉस थिटा निगेटिव्ह कॉस निगेटिव्ह असणार आहे. वाय पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे साइन थिटा पॉझिटिव्ह असणार आहे. साइन थिटा पॉझिटिव्ह आहे आणि एक्स थिटा निगेटिव्ह आहे. इथं फक्त मी पॉझिटिव्ह रेशोज लिहिते. साइन थिटा पॉझिटिव्ह आहे आणि कॉस निगेटिव्ह आहे. कॉसचा रेसिप्रोकल सेक असतो तोही निगेटिव्ह असणार आहे. टॅन थिटा मीन्स साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा साइन पॉझिटिव्ह आणि कॉस निगेटिव्ह आहे म्हणजे हा टॅन निगेटिव्ह झाला. टॅन निगेटिव्ह असेल तर कॉट पण निगेटिव्ह असेल. फक्त साइन पॉझिटिव्ह आहे आणि साइनचा रेसिप्रोकल कोसेक थिटा हा पॉझिटिव्ह असणार आहे. उरलेले चार अँगल्स निगेटिव्ह असणार आहे. म्हणजे सेकंड क्वाड्रंटमध्ये एक्स निगेटिव्ह आहे वाय पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे एक्स निगेटिव्ह आहे म्हणजे कॉस थिटा निगेटिव्ह टॅन थिटा निगेटिव्ह कॉट थिटा निगेटिव्ह आणि सेक थिटा निगेटिव्ह. फक्त साइन थिटा आणि साइनचा रेसिप्रोकल कोसेक थिटा पॉझिटिव्ह. In second quadrant there are only two ratios sin theta and cosec theta positive. Remaining four ratios are negative. Next in third quadrant there is minus x minus y. हे आहे minus x means x for cos theta. Cos theta negative minus y means sin theta negative. Cos theta negative sin theta negative. Sin चा reciprocal cosec theta negative. Cos चा reciprocal sec theta negative. But what is tan theta? Tan theta चे एक्सपान्शन असतं sin theta अपॉन cos theta. आता इथं साइन मायनस वाय आहे म्हणजे साइन निगेटिव्ह आहे मायनस आहे मायनस आला आणि कॉस निगेटिव्ह आहे म्हणजे मायनस अपॉन मायनस काय होतो प्लस. हे दोन्ही मायनस असेल तर मायनस अपॉन मायनस काय होतो प्लस होतो. म्हणजे इथं टॅन थिटा पॉझिटिव्ह आहे आणि टॅन थिटाचा रेसिप्रोकल कॉट थिटा पॉझिटिव्ह आहे. उरलेले चार निगेटिव्ह आहे. Next in fourth quadrant there is x positive and y negative. X positive means cos theta positive and reciprocal of cos theta sec theta positive. And the remaining ratios means आता sin negative आहे sin negative sin चा reciprocal cosec negative tan negative येते बघा tan negative ला sin negative आणि cos positive असतात तर हे निगेटिव्ह येणार आहे त्यामुळे tan negative आणि cot negative. म्हणजे फक्त कॉस आणि सेक थिटा इथे पॉझिटिव्ह असतात उरलेले चार निगेटिव्ह असतात. हे झाले साइन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स इन डिफरंट क्वाड्रंट. आता हे असं कसं ठेवायचं तर फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये सगळेच रेशो पॉझिटिव्ह असतात. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साइन आणि कोसेक सेकंडमध्ये साइन थिटा पॉझिटिव्ह असतो आणि साइनचा रेसिप्रोकल कोसेक असतो म्हणजे हे दोन पॉझिटिव्ह उरलेले चार निगेटिव्ह. इन थर्ड क्वाड्रंट टॅन थिटा पॉझिटिव्ह कॉट थिटा पॉझिटिव्ह म्हणजे हे दोघे एकमेकाचे रेसिप्रोकल्स आहेत हे पॉझिटिव्ह उरलेले चार निगेटिव्ह असतात. इन फोर्थ क्वाड्रंट कॉस थिटा पॉझिटिव्ह आणि कॉसचा रेसिप्रोकल सेक थिटा पॉझिटिव्ह उरलेले चार निगेटिव्ह. आता हे आपण डेफिनेशन वरून पाहिलं की कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये कोणते रेशोज पॉझिटिव्ह असतात. आणखीन एक ट्रिक म्हणून आहे की एक सेंटेन्स आहे ऑल स्टुडंट्स टेक कॉफी. एक सेंटेन्स आहे हे सेंटेन्स जर तुम्ही लक्षात असेल तर तुम्हाला लक्षात राहतं की कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये कोणते रेशोज पॉझिटिव्ह आहे. ऑल स्टुडंट्स टेक कॉफी. आता हे चार वर्ड्स आहेत
4 वर्ड्स मीन सिक्वेन्सली 4 क्वाड्रंट्स आहेत. हा फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ. फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये ऑल आहे, ऑलचा ए घ्यायचा आहे. सेकंड वर्ड आहे स्टुडंट्स, स्टुडंट्स मधला एस घ्यायचा आहे. नेक्स्ट थर्ड इज टेक, टेकचा टी घ्यायचा आणि फोर्थ इज कॉफीचा सी घ्यायचा. ए फॉर ऑल, तर एचा अर्थ काय घ्यायचा, ऑल रेशोज आर पॉझिटिव्ह. नेक्स्ट सेकंडमध्ये एस येतो, एस फॉर साइन थिटा पॉझिटिव्ह, साइन पॉझिटिव्ह असेल तर त्याचा रेसिप्रोकल कोसेक पॉझिटिव्ह असतो. नेक्स्ट थर्ड कॉलममध्ये टी फॉर टॅन थिटा पॉझिटिव्ह आणि टॅनचा रेसिप्रोकल कॉट पॉझिटिव्ह, उरलेले 4 निगेटिव्ह. नेक्स्ट फोर्थमध्ये सी पॉझिटिव्ह फॉर कॉस थिटा पॉझिटिव्ह आणि कॉसचा रेसिप्रोकल सेक असतो, म्हणजे कॉस आणि सेक पॉझिटिव्ह, उरलेले 4 निगेटिव्ह. म्हणजे हे जर सेंटेन्स लक्षात असेल तर तुमच्या लक्षात राहील की कोणत्या कॉलममध्ये कोणते रेशोज पॉझिटिव्ह असतात. त्यासाठी हे सेंटेन्स लक्षात ठेवा, ऑल स्टुडंट्स टेक कॉफी, हे तर आहेच. आणि हे डेफिनेशनवरून आपण पाहिलेलं आहे फर्स्ट कॉलममध्ये. आता हे जे साइन थिटा इज इक्वल टू वाय आणि कॉस थिटा इज इक्वल टू एक्स, these are the definitions of trigonometric functions in standard circle. Standard unit circle, sin theta is always y and cos theta is always x. कारण हे तुम्हाला डेफिनेशन माहितीच पाहिजे, ह्याच्यावरती तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. आणि आता हे आपण पाहिले ते सायन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स इन डिफरंट क्वाड्रंट्स. Now next point is trigonometric functions of negative angles. Negative angles for positive angle means sin theta. Theta is positive. Sin minus theta is negative angle. आता इथे आपल्याला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे निगेटिव्ह अँगल्स फाइंड आउट करायचे. हा स्टँडर्ड सर्कल घेतले. स्टँडर्ड सर्कलमध्ये OX आणि OY. OX is in positive x axis, OY is positive y axis. On a circle there is one point P with coordinates x and y, and taking this ray OP. P is point on a circle, then OP is radius of the circle. Now there is one more point Q on a circle such that there is one more point Q with whose coordinates are, इथं P हा पॉईंट फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये आहे, त्यामुळे एक्स आणि वाय दोन्ही पॉझिटिव्ह आहे. पण क्यू हा पॉईंट फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये आहे. फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये असताना इथं एक्स पॉझिटिव्ह असतो आणि वाय निगेटिव्ह असतो, म्हणजे याचे कॉर्डिनेट्स येतील एक्स मायनस वाय. तर इथं आपल्याला इथं एक्स पासून, एक्स हा पॉझिटिव्ह एक्सेस आहे आणि हा इनिशियल रे म्हटल्यानंतर एक्स पासून इथेपर्यंत जे अँगल आहे तो थीटा प्लस थीटा घ्यायचे. आणि एक्स हा ओ क्यू कडे रोटेट होताना तयार होणारा अँगल हा मायनस थीटा. फर्स्ट कॉलममध्ये पी पॉईंट घेतलाय, फोर्थमध्ये क्यू घेतलाय. पीचे कॉर्डिनेट्स एक्स वाय आहेत, क्यूचे कॉर्डिनेट्स एक्स मायनस वाय आहे. नंतर हा फर्स्ट कॉलममध्ये रोटेट होताना थीटा हा अँगल घेतलाय आणि एक्स इथं क्यू कडे रोटेट होताना मायनस थीटा हा अँगल घेतलाय. आता आपल्याला प्लस म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हे दोन्ही अँगल पाहिजे. नेक्स्ट वी ड्रॉ PT on positive x axis, perpendicular on positive x axis, PT, and also there is QT is perpendicular on positive x axis. आता हा इथं पण परपेंडिक्युलर घेतलाय, परपेंडिक्युलर ड्रॉन ऑन पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस PT आणि इकडून परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम पॉईंट Q टू पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस QT. इथं जे इथं फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये राईट अँगल्स तयार झाले. फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये जो राईट अँगल तयार झाला तो OTP आणि फोर्थमध्ये जो तयार झाला आहे OTQ. आता फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये जो अँगल आहे सेंटरला तयार झालेला अँगल थीटा आणि फोर्थमध्ये आहे तो मायनस थीटा आहे. आता हे डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं. OT, आता P या पॉईंटसाठी OT डिस्टन्स x असणार आहे आणि PT पॅरलल टू y ॲक्सिस म्हणजे हे y ॲक्सिस. अँड रेडियस ऑफ दिस circle is, this is standard unit circle, then radius is 1. Now in triangle OTQ, x axis is distance OT is x and distance TQ is minus y. कारण हा निगेटिव्ह y axis आहे आणि हे डिस्टन्स OQ पॅरलल y axis ला आहे, हा मायनस y आहे. आता याच्यामध्ये हे सगळे इन्फॉर्मेशन यूज करून आपल्याला निगेटिव्ह अँगल्स, निगेटिव्ह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स फाइंड आउट करायचे.
त्यासाठी ही सगळी माहिती आपण यूज करून सॉल्व्ह करणार आहे. त्याच्यामध्ये इन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल घेऊया. इन ट्रायंगल POT, मेजर एंगल कोणता? मेजर एंगल POT is theta. Next, OT, distance OT is equal to x, PT is equal to y, and OP is equal to y. By using this right angle triangle PTO, definition of sin theta इथे sin theta is equal to, sin theta means opposite side upon hypotenuse, y upon 1 means sin theta y येतो, and cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse. adjacent side x आहे, hypotenuse 1 आहे, x upon 1 येतो x आहे. म्हणजे हा फर्स्ट क्वाड्रंट मधला हा राईट अँगल ट्रायंगल यूज करून आपण sin theta y मिळाला, cos theta x मिळाला. नाउ इन ट्रायंगल OTQ, मेजर एंगल POQ is equal to minus theta. नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रंट मधला हा जो राईट अँगल ट्रायंगल आहे, याचा मेजर एंगल किती आहे? मायनस थीटा आहे. Therefore, distance OT is equal to x. TQ is equal to minus y. And this radius OQ, this radius of circle means it is 1. OQ is equal to 1. So using definition of trigonometric functions, sin, अभी इधर थीटा होता म्हणून साइन थीटा घेतला, इथे अँगल मायनस थीटा आहे, हा साइन मायनस थीटा इज इक्वल टू साइन मायनस थीटा आहे. साइनचं डेफिनेशन असतं अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेन्यूस, अपोजिट साइड मायनस वाय अपॉन 1 आहे, म्हणजे हा मायनस वाय आला. आणि कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा मीन्स ॲडजसंट साइड अपॉन हायपोटेन्यूस, कॉस थीटा येतो एक्स अपॉन 1 मीन्स एक्स. त्या फिगरवरून आपण पॉझिटिव्ह थीटा घेतला, निगेटिव्ह थीटा घेतला, आणि हे दोन राईट अँगल ट्रायंगल यूज करून आपण ट्रिग्नोमेट्रीचे दोन रेशोज फाइंड केले. साइन थीटा वाय आहे, कॉस थीटा एक्स आहे. साइन थीटा इज मायनस थीटा अँड साइन ऑफ मायनस थीटा इज वाय मायनस वाय, अँड कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज एक्स. Using these definitions, we have to find trigonometric functions of negative angles. आता याच्यामध्ये ह्या डेफिनेशन्स यूज करून आपल्याला निगेटिव्ह अँगल्स काढायचे, म्हणजे साइन मायनस थीटा, कॉस मायनस थीटा, टॅन मायनस थीटा, कॉट मायनस थीटा, इथं मायनस थीटा पाहिजे, कॉट मायनस थीटा, सेक मायनस थीटा आणि कोसेक मायनस थीटा. नाउ फर्स्ट वी फाइंड साइन मायनस थीटा. नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आर निगेटिव्ह काढायचे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आर फर्स्ट साइन मायनस थीटा. आता याच्यावरून आपण डेफिनेशन, आपण हे ज्या फिगरवरून जी डेफिनेशन पाहिली, साइन मायनस थीटा इज मायनस वाय, साइन मायनस थीटा इज मायनस वाय. बट व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ वाय? इथं पाहिले बघा, वायची व्हॅल्यू किती येते? साइन थीटा, म्हणजे हा मायनस आहे तसा, आणि वाय येतो साइन थीटा. Therefore sin minus theta is minus sin theta. This first negative angle, sin minus theta is equal to minus sin theta. Next, now we have to find cos minus theta. Cos minus theta is x, and value of x is cos theta. X की value होते cos theta. Therefore cos minus theta is cos theta. Cos minus theta is equal to cos theta. Negative angle मध्ये sin minus theta is minus sin theta. Cos minus theta is plus cos theta. Now other ratios are tan minus theta. Tan minus theta means tan expansion असतं. Tan minus theta means sin minus theta upon cos minus theta. But what is value of sin minus theta? Sin minus theta is minus sin theta, and cot minus theta is cos theta. Sin minus theta is minus sin theta upon cos minus theta is plus cos theta.
मायनस साइन आहे तर सरळ राहील साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा. Therefore tan minus theta is equal to minus tan theta. Tan minus theta is minus tan theta. Next, cot minus theta. Cot is reciprocal of tan theta. Cot means 1 upon tan minus theta. But what is value of tan minus theta? Tan minus theta is minus tan theta. Means 1 upon minus tan theta. Therefore, cot minus theta. हा माइनस साइन आहे तसं ठेवायचं. 1 upon cot means 1 upon tan theta means cot theta. Therefore, cot minus theta is minus cot theta. Next, sec minus theta. Sec minus theta. Sec theta is reciprocal of cos theta. Therefore, sec minus theta is 1 upon cos minus theta. But what is cos minus theta? Cos minus theta is always plus cos theta. Means how 1 upon cos minus theta is cos theta. 1 upon cos means sec theta. Therefore, sec minus theta is equal to 1 by cos means sec theta. Sec minus theta हा नेहमी plus sec theta असतो. Next, cosec minus theta is equal to cosec is reciprocal of sin theta. Therefore, it is 1 upon sin minus theta. Sin minus theta is minus sin theta. Means it is 1 upon minus sin theta. Therefore, cosec of minus theta is equal to a minus n is 1 upon sin is cosec theta. Therefore, cosec minus theta is minus cosec theta. These are the negative angles of trigonometric ratios. त्यामुळे फर्स्ट आहे sin minus theta is minus sin theta, cos minus theta is cos theta, tan minus theta is minus tan theta, cot minus theta is minus cot theta, sec minus theta is plus sec theta, and cosec minus theta is minus cosec theta. म्हणजे निगेटिव्ह अँगल मध्ये फक्त साइनचा निगेटिव्ह अँगल आणि सेकचा निगेटिव्ह अँगल हा पॉझिटिव्ह येतो. उरलेल्या चारही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोचा निगेटिव्ह अँगल हा निगेटिव्हच असतो. फक्त कॉस आणि कॉसचा रेसिप्रोकल सेक याचे निगेटिव्ह अँगल्स हे नेहमी पॉझिटिव्ह येतात. Now next point is trigonometric functions of specific angles. हा चार्ट तुम्हाला माहित आहे 10th मध्ये तुम्ही हा पार्ट केलेला आहे. हे सगळं डिफरंट अँगलला त्याचे डिफरंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे व्हॅल्यूज तुम्हाला माहित आहे. फक्त आपण इथं लिहून घ्यायचं आहे. इथं ते फर्स्ट जो कॉलम आहे त्याच्यामध्ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स घेतले साइन कॉस टॅन कॉट सेक आणि कोसेक. सिक्वेन्स बघा साइन कॉस टॅन कॉट सेक कोसेक.